নিট পরীক্ষায় প্রশ্ন ভাষায় প্রতিবাদ কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা। এরকম বেশ কয়েকটি ইস্যুতে দিল্লির যন্তর মন্তরে এক পক্ষকাল ধরে চলা বিক্ষোভ আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়েছিল পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, কর্ণাটক সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে। বিহার আর পশ্চিমবঙ্গে আন্দোলন চলাকালীন পুলিশি দমন পীড়নের অভিযোগ ওঠে। গ্রেপ্তার করা হয় আন্দোলনে যোগ দেওয়া বেশ কয়েকজনকে। যদিও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদ থেকে শনিবার অর্থাৎ 26শে জুলাই ধর্মেন্দ্র প্রধান ইস্তফা দেওয়ার পর যন্তর মন্তরে আন্দোলনে ইতি টানে ককরোচ জনতা পার্টির নেতৃত্ব। কিন্তু বিহার, পশ্চিমবঙ্গ সহ নানা রাজ্যে এখনও ধৃতদের ছাড়া হয়নি। তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর প্রত্যাহার করা হয়নি বলে অভিযোগ। কিন্তু আন্দোলনে যোগ দেওয়াদের গ্রেপ্তারি এবং তাদের বিরুদ্ধে এফআইআর প্রত্যাহারের দাবিগুলো আন্দোলন প্রত্যাহারের মধ্যে ছিল বলে দাবি করেছে সিজেপি নেতৃত্ব। আর তাই এবার তারা সেই দাবিগুলো পূরণ করার জন্য সরকারকে সময় বেঁধে দিল। মঙ্গলবার অর্থাৎ 28শে জুলাই পর্যন্ত কেন্দ্রকে এই সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এই সময়সীমার মধ্যে যদি তাদের দাবি অনুযায়ী ধৃতদের ছেড়ে না দেওয়া হয় বা তাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআর প্রত্যাহার না করা হয়, তাহলে কিন্তু নতুন করে আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়ে রেখেছে সিজেপি নেতৃত্ব। একবার শোনায় সিজেপির মুখপাত্র সৌরভ দাসের বক্তব্য। दोस्तों, रात के 1 बज रहे हैं एंड अभी हम लोगों ने जो दिल्ली पुलिस के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो एक तरह से इंटरलोक्यूटर की तरह काम कर रहे थे हमारे डिस्कशंस के लिए, वो आए थे हमसे मिलने एंड हम लोगों से पूछा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हम लोगों ने बताया कि जो वादे किए थे सरकार ने, हमें आशंका है कि वो शायद वादे नहीं रखे जाएंगे। तो वो साथ में ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार होम डिपार्टमेंट का जो प्रेस रिलीज है जिसमें उन्होंने बोला है कि सारे एफआईआर वापस लिए जाएंगे प्रोटेस्टर्स के खिलाफ एंड फ्यूचर में भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, वो प्रेस रिलीज लेके आए थे। एंड साथ साथ हम लोग बैठ के ये डिस्कस कर रहे थे कि कौन कौन से दूसरे गवर्नमेंट्स हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, जो ऐसे सिमिलर नोटिफिकेशंस निकाले जिससे प्रोटेस्टर्स को कोई हार्म ना आए। तो ऐसे ही कॉकरोच जनता पार्टी हम लोग पूरे दिन एंड जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है हम लोग प्रोटेस्टर्स के लिए काम कर रहे हैं। एंड अभी हम लोगों ने काफी लंबा डिस्कशन किया, ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटे हो गए करते हुए। अभी हम लोग निकल रहे हैं एंड सरकार ने गारंटी दिया है कि कल तक जितने भी हमारे एप्रीहेंशंस थे कि ये स्टेट में कुछ हो जाएगा, वो स्टेट में हो जाएगा, उन सब का नोटिफिकेशंस निकल आएगा एंड प्रोटेस्टर्स एक तरीके से सेफ रहेंगे। फ्यूचर में भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। कल हमें और ज्यादा डिटेल्स पता लगेंगे। हम डे 1 से सारे प्रोटेस्टर्स के साथ खड़े हैं। कॉकरोच जनता पार्टी एज अ मूवमेंट हम लोग कभी अबैंडन नहीं करेंगे किसी भी प्रोटेस्टर को। मैं, रत्ना, आशु, अभिजीत, वैष्णवी, सब लोग पूरे टाइम लगे पड़े हैं कि कोई भी प्रोटेस्टर को कोई हार्म नहीं आना चाहिए। ऐसे ही हम लोग एक साथ आगे बढ़ते रहेंगे। युवा शक्ति जिंदाबाद। সিজেপির অপর মুখপাত্র রত্না সিং তিনি কি বলছেন আসুন শোনান। हमें ये भी चीज बोली गई है कि जो भी ये नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, इवन आफ्टर दैट इफ वी सी अगर हमारे पास कोई भी कंप्लेन आ रही है कि नहीं ले गए हैं केस वापस, तो वी कैन उनसे बात कर सकते हैं हम लोग। वो मेक श्योर करेंगे कि सारी चीजें उनकी तरफ से होएं। उन्होंने हमें ये भी बोला है कि जो भी बाकी स्टेट्स के जितने वो हमें चाहते हैं हम कल सुबह तक उनको बता दें। ऑफकोर्स अभी रात हो गई है तो हम देखेंगे कि बाकी कौन कौन से स्टेट है। मैंने ट्वीट भी करा है उसके बारे में। सो इफ यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन प्लीज गिव इट टू अस। हम मेक श्योर करेंगे कि एक भी प्रोटेस्टर जिसने प्रोटेस्ट करा है अपने अपने शहरों में, उन किसी के भी खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई ना हो। जो लीगल हेल्प का जो भी चल रहा था अभी तक, उसमें ये चीज है कि हमने इंडिविजुअली जो भी लॉयर्स जिनको भी हेल्प कर रहे हैं, ऑफकोर्स अभी हमारे पास टीम नहीं है जो हम बनाएंगे लेटर, बट जितने भी लॉयर्स जहां रिप्रेजेंट कर रहे थे हम उनको रीच आउट कर रहे थे और उनसे पल पल की खबरें जो हमें मिल सकती थी वो हमने अपना बेस्ट ट्राई करा। और अभी हमने मेक श्योर भी करा कि वो सारे लॉयर्स ने भी जो एफर्ट डाला है वो जो है वो खराब ना हो और हमें एक अश्योरेंस मिले जो राइटिंग में हमें ऑलरेडी मिल चुका है। এদিকে ককরোচ জনতা পার্টির এই হুঁশিয়ারির পর বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী একেবারে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন এই আন্দোলনকারীদের মধ্যে যাদের পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে তাদের মুক্তি দেওয়া হবে, এমনকি তাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআর প্রত্যাহারও করা হবে। এবার আসা যাক আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের বিষয়ে। এ রাজ্যে শুক্রবার অর্থাৎ 25শে জুলাই শিয়ালদা থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিলে ডাক দেয় বিভিন্ন বাম আর অতিবাম সংগঠন। এই মিছিলে সাংবাদিক আর পুলিশের উপর হামলার প্রতিবাদে প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত 14 জনকে আগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এখন সে গ্রেপ্তারির সংখ্যা কিন্তু বেড়ে হয়েছে 16 এবং ধৃতদের বিরুদ্ধে গুন্ডা দমন আইনে মামলা হয়েছে। দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া শাস্তির নিদান দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলছেন যে যাদের ধরা হয়েছে তা কোনো অবস্থাতেই তারা ছাত্র নয়। ধৃতদের সঙ্গে ককরোচ জনতা পার্টি বা নিট পরীক্ষার কোনো সম্পর্ক নেই। একবার শুনে নিন মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য। এই শক্তিটা কমপ্লিটলি বিদেশি শক্তিদের দ্বারা মদতপুষ্ট
হতে পারে, তদন্তকারীরা বলতে পারবেন। কিন্তু যেভাবে সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদেরকে মেরেছে, রক্তপাত করেছে এবং প্রাণঘাতীর চেষ্টা করেছে, তার যে বিরুদ্ধে ব্যবস্থা 7টা মামলা হয়েছে। সব মামলা কিন্তু রিপোর্টাররা করেছেন। পুলিশ 2-1টা সুমোটো মামলা করেছে, কিন্তু রিপোর্টাররাই এগিয়ে এসে করেছেন। এই প্রথম পশ্চিমবাংলায় রিপোর্টাররা বছরের পর বছর ধরে আক্রান্ত হয়েছে। 23-এর পঞ্চায়েত ভোটে কি অবস্থা হয়েছে আপনারা দেখেছেন, 22-এর পুরো ভোটে কি হয়েছে, ভাঙড়ে কিভাবে পিটানো হয়েছে, সন্দেশখালিতে পিটানো হয়েছে, অভয়া আন্দোলন, আরজিকর আন্দোলনে কিভাবে মার খেয়েছে রিপোর্টাররা, কিভাবে রক্তপাত হয়েছে। না প্রেস ক্লাব কোনো ভূমিকা নিয়েছে, না তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী বা পুলিশ কোনো ভূমিকা নিয়েছে, না কেউ গ্রেপ্তার হয়েছে। কিন্তু এবারে আপনারা দেখেছেন, আমরা গণতন্ত্র চতুর্থ স্তম্ভ শুধু ভাষণে বলি না, কাজও করি। আমি তৎক্ষণাৎ পিজিতে ছুটে গেছি এবং রিপোর্টাররা সাহস পেয়েছে, তারা এগিয়ে এসে এফআইআর করেছে, মেডিকেল করেছে, গ্রেপ্তার হয়েছে 14 জন। যাদের ভিডিওতে দেখা গেছে তারা গ্রেপ্তার হয়েছে। এদের সঙ্গে ককরোচ পার্টি, নিট আন্দোলনের কোনো সম্পর্ক নেই। এরা কেউ ছাত্র নয়, এরা কমপ্লিটলি জামাতি, মৌলবাদী এবং ভারতবর্ষকে দুর্বল করতে চায়, অশান্তি করতে চায়। আর গত 10 সপ্তাহব্যাপী যে বিজেপি রাষ্ট্রবাদী সরকার চলছে, তারা যে সিদ্ধান্তগুলো আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে নিয়েছে, সেই যন্ত্রণা থেকে এই অসভ্যতামিটা এরা করছে। এই খারিজি মাদ্রাসা তার রেজিস্ট্রেশন নিয়ে তদন্ত হচ্ছে, এদের রাগ আছে। অবৈধ ওবিসি সার্টিফিকেট পেয়েছিল, হাইকোর্ট বাতিল করেছিল, আমরা কার্যকর করেছি, রাগ আছে। 1950 সালে পশু হত্যা আইন কার্যকর হয়েছে, রাগ আছে। আপনার আমাদের সাউন্ড পলিউশন নিয়ে আমরা কিছু বিধি নিয়েছি, এদের রাগ আছে। এই লোকেরা এইসব করতে এখানে এসেছে। প্রধানমন্ত্রীর ছবিতে লাথি মারা, মুখ্যমন্ত্রীর ছবিতে লাথি মারা, প্রধানমন্ত্রীকে ব্যক্তিগতভাবে যে ছবি মানে চোখে দেখা যায় না, এটা আন্দোলন নাকি? আর দিল্লিতে তো ওরা অ্যালাউ করেনি, বা অন্য জায়গায়। আজাদি আজাদি কি? এবং কেউ কেউ তো ন্যাশনাল ফ্ল্যাগটাই ধরতে জানে না, উল্টো দিকে ধরে রেখেছিল। এরা কেউ আন্দোলনের লোক নয়, ছাত্র নয়, এরা গুন্ডা। গুন্ডা দমন আইনে ব্যবস্থা হবে। গতকাল বিধানসভায় যা বলেছি ওটাই ফাইনাল। সোমবার নিজের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে বিহার এবং বাংলা প্রশাসনকে সরাসরি ট্যাগ করেন ককরোচ জনতা পার্টির তরফে একটি বিশেষ বার্তা দেওয়া হয়েছে। সেখানে স্পষ্টভাবে লেখা হয়, সম্রাট চৌধুরী এবং শুভেন্দু অধিকারী জেপি নাড্ডা, জিতেন্দ্র সিংয়ের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন না। আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা সমস্ত ফৌজদারি মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহার করুন। জান্তার মন্তরে অনশনরত আয়সা নেত্রী নেহা এক ভিডিও বার্তায় ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে বলেছেন, যখন আমরা ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ উদযাপন করছি, ঠিক তখনই খবর আসছে বিহারের পালিগঞ্জের বিধায়ক সন্দীপ সৌরভ, আয়সা, ধনঞ্জয়, দীপঙ্কর ও সাবাকে বেউর জেলে বন্দী করে রাখা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে জানে শেষের চেষ্টার ধারাসহ 9টি মামলা চাপানো হয়েছে। সমস্ত আপডেট পৌঁছে দেব আপনাদের কাছে। নজর রাখুন আজ তাক বাংলায়, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।